जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ शारदा देवी स्मृति कथा स्वामी ईशानानंद द्वारा। उपरली माँ राति परिवा काटी बसिछंती। हठात छोट माई तांको पाखरे आसी कहिबाकु लागिले, तुमे ही तो राधु को अफिम देई पंगु करी बसीभूत करी रखिछ। मोर नाती को मो झील को मो पाखक छाड़ू नाह। माँ कहिले, नहीं जा तो झील को हेई सेठी पड़ी मु लुचाई रखी ना कौन। यही प्रकार पदे दीपद कथारू ही माईंकर पागलामी चरम सीमा को उठिला। माँ को मारिबा पई से गोटे जलंता काठ आनिबाकु दौड़िले। माँ सेतेबेले चित्कार करी कहिले, अरे किए केउठी अछ, पागड़ी मते मारी पकाइला। मु दौड़ी जाई देखिली काठ खंडक प्राय माँ को मुंडरे पड़ाकू जाउछि। खूब शीघ्र ताहा तांको हाथरू छड़ाई दूर रे फिंगी देई माई को सदर कबाट आरपटे छाड़ीदेली। रागरे थरी मु तांको भर्सना करी पुनराय सेही घर को आसिबाकू निषेध कली। माँ मध्य उत्तेजित होई कहि पकाइले, पागड़ी कौन करबाकू जाउथिलु, तोर सेही हाथ खसी पड़िबो। एति कही माँ जीभ कामुड़ी सिहरिता होई उठिले। ठाकुर को अनाई हाथ जोड़ी कहिले, ठाकुरे मु ए कौन कली, एबे उपाय कौन हेबो। मो मुहरु केबे हेले तो कहा उपरे अभिशाप वाक्य बाहरी नाही। शेषरे ताहा मध्य हेला। काहींकी हेला? माँकर अपार करुणार भाव देखि मु स्तंभित होईगली। किछि मास पूर्वरु बांगालोर श्रीजुक्त न किछि दिन छुट्टी नहीं कोआलपड़ारे माँ निकटरे थिले एवं राधु पाई माँकर अनेक खर्च होउथिबा देखि तांको प्रति मासरे प्रचुर अर्थ साहाय्य करुथिले। जीवा बेले माँ को से कहि जाइथिले, माँ खरचपत्र जेतेबेले ही अनटन हेबो कौनसी प्रकार दिधान करी मते जेपरि टिके जणाइबे। आजिकाली जयराम बाटी खर्च खूब बढ़ी। पूजनीय शरत महाराज लिखिछंती, जगाड़ जंत्र करी ठीक समय टंका पठाइबाकू विलंब हो जाउछि। एही पत्र सुनी माँ कहिले, ताहले शरत हाथ रे आउ बेसी टंका नाही, नहेले से सेमिति कथा लिखिबो काहींकी। न सेदिन से कथा कहीगला। कुह तो मु ता पाखरे कौन कही टंका मागिबी। हे ठाकुरे, तुमर शेष आदेशटी कौन मु रक्षा करि पारिबि नाही। राधी तो पाई मु सबु किछि हराइबाकू बसिछि। ठाकुरे कहिथिले, देख काहारी पाखरे पैसाटीए पाई मध्य हाथ पताइब नाही। तुमर मोटा भात मोटा वस्त्रर अभाव हेब नाही। एक पैसा पाई मध्य जदि काहा पाखरे हाथ पताइब तेबे ता पाखरे मुंडटी बिका होई रहिबो। बरं अन्यर सहायतारे बंचिबा भल, किंतु पर घरे बसबास भल नुहे। तुमको भक्त माने जी जोठी ही निज घरे आदर जत्न रखंतु ना कहीं। कामार पुकुरार निज घरटी केबे हेले नष्ट करिबो नाही। मनसा नामक गोटे पुओ पिला माँ पाखक आसी दीक्षा और गैरिक नेबाकू तार बहुत इच्छा। माँ मध्य आनंदर सहित ताहाकू ताहा देले। पिलाटी खूब आनंदित होई संध्या बेले काली मामूँ बैठकखाना बसी, आर किछु नाई संसारेर माझे केवल श्यामा सार रे एवं मन छाँचे तमारे फेले श्यामा, यही दुईटी गीत बोलला। माँ को ताहा खूब भल लगिला। तांको पाखरे बसी राधु, माकू, नलिनी, जड़े दुई जण माई एवं आहुरी अनेक गीत शुणुथिले। माई मानंग भितर जड़े कहिले, नणंद एभली पिलाटी को साधु करदेले। माकू सेथिरे निज मत देई कहिला, ठीक पियूसी मांकर जेमिति काम, एते भल भल पिला मानंग साधु करि देउछंती। बापा माँ केते कष्टरे मनीष करी मुह चाहि रहिछंती, सेमानंगर केते आशा, से सबु चुरमार होईगला। एबे से हुए तो ऋषिकेश जाई भिक्षा मागी खाइबे, नले रोगी सेवा ना रे मलमूत्र घांटिबे। भाषा हेबा ताहा मध्य तो गोटे संसार धर्म। तुमे जदि समस्त को एहीपरि साधु कर दियो, महामाया तुम उपरे रागी जिबे। साधु हेबाकू इच्छा निजे जाई हुंतु, तुमे काहींकी निमित्त होउछ पियूसी माँ। माँ ताहा शुणी कहिबाकू लागिले, माँ को सेमाने समस्ते देवशिशु, संसार रे फूल परी पवित्र होई रहिबे। एहा ठारु सुखर आउ कौन अछि कहिलु। संसार रे जे केते सुख ताहा तो देखुछु, स्वामी सुख मध्य देखिलु, एबे मध्य लज्जा आसु नाही, पुणी स्वामी पाखकू जाउछु। एते दिन मो पाखरे रही कौन देखिलु, एते आकर्षण पशुभाव काहींकी।
କି ସୁଖ ପାଉଛୁ, ପୁଣି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏଠୁ ତଡ଼ିଦେବି। ପବିତ୍ର ଭାବ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହୁଏ ନାହିଁ? ଏବେ ବି କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ରହିପାରୁନାହୁଁ? କେବଳ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁମମାନଙ୍କର ସଂସାର ଜାଳରେ ମୋର ହାଡ଼ ଜଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ରହିଲେ। ମା' ପୁଣି କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ କି ନ ଡାକୁ, ଯିଏ ବାହା ନ ହୋଇଛି ସେ ତ ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ। ଯେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ତା'ର ଟିକିଏ ମନ ହେବ ସେ ତ ତରତର ହୋଇ ଆଗେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମହାପାପ ସେମାନେ ହିଁ ବାହା ହୋଇ ସଂସାର କରୁଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ଆଉ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଶରୀର ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପୂଜନୀୟ ଶରତ ମହାରାଜ ମା'ଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କଲିକତା ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିବାରୁ କାଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମା'ଙ୍କୁ କଲିକତା ଯିବା କଥା କହିବାରୁ ମା' କହିଲେ, ଶରତ କଲିକତାରେ ନଥିଲେ ମୋର ସେଠାକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବା ଭିତରେ ଯଦି ଶରତ କହେ, ମା' କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହେ, ଟିକିଏ ରହିଯା ବାବା, ମୁଁ ଆଗେ ଏଠାରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େ, ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ। ଶରତ ଛଡ଼ା ମୋ ଝାମେଲା କିଏ ନେବ? ସେତେବେଳେ ଶୀତଦିନ। ମା'ଙ୍କର ଏତେ ଦେହ ଖରାପ, ତଥାପି ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋର 3ଟାରୁ ଉଠି ପ୍ରାତକୃତ୍ୟାଦି ସମାପ୍ତ କରି ବିଛଣାରେ ରେଜେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ କିଛି କ୍ଷଣ ବସି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ଅନ୍ଧାରରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଥିଲୁ। ମା' ହୁଏତ କହୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏମିତି ଜପ କରତ ଇତ୍ୟାଦି। କିଛି ପରେ କଥା ଉଠିଲା, ଆମ ସାଧୁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମା' କହିଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହିଁକି ରହିବେ? ମଠ ରହିଛି, ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶ। କାଠର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଢେଇ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଦାପି ତାହା ପାଦରେ ଓଲଟାଇ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଟଙ୍କା ପଇସା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଏପରି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଟଙ୍କା କରିନପାରେ, ପ୍ରାଣ ସଂଶୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାହା ଟେର ପାଇ 2 ଜଣ ଚେଲା ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସେହି ସାଧୁଟିକୁ ଖୁନ୍ କରି ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇଲେ। ଦିନେ ମା' ସକାଳ 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ବସି ତେଲ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରି ଝାଡ଼ୁଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଗୋଟାଏ କଡ଼ରେ ପକାଇଦେଲେ। ମା' ତାହା ଦେଖି କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋ, କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ। ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯେତେ ସମୟ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀର ଭାବରେ ରଖିଲେ ବି ଏକା ସମୟ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ଜିନିଷ ବୋଲି କ'ଣ ତୁଚ୍ଛ ବୋଧ କରନ୍ତି? ତୁମେ ଯାହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବ ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ରଖିବ। ପୁଣି ତ ତାହା ଦରକାର ହେବ। ତାହା ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରର ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ସେହି ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଯାହାର ଯାହା ସମ୍ମାନ ତାକୁ ସେତିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଝାଡ଼ୁଟି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦିନେ ରାଧୁର ପ୍ରିୟ ମିନି ନାମକ ବିଲେଇଟି ଅଗଣା କଡ଼ରେ ଶୋଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଡ଼ରେ ତାହାକୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଥୋଇଲେ। ମା' ତାହା ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ମା', ସେ କ'ଣ କରୁଛ? ମସ୍ତକ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ମଥାରେ କ'ଣ ପାଦ ରଖନ୍ତି? ନମସ୍କାର କର। ଉକ୍ତ ମହିଳା କହିଲେ, ତାହା ତ କେବେ ଜାଣିନାହିଁ ମା', ଆଜି ଜାଣିଲି। ସକାଳେ କଲିକତାରୁ କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ବେଶ ସୁସଜ୍ଜିତ। ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। ମା' ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପେ ଆପେ ନିଜ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଳାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ମୋ ସଂସାରଟି ଯେପରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କେଉଁଠୁ କିପରି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପନିପରିବା ଆଦିର ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ମୋତେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଲା ଚୁପଚାପ ଖାଇ ପତ୍ରଟି ଗୋଟାଇ ନେଇ ଉଠିଗଲେ। ଆହା, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁର କଥାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ ତ, ସକାଳୁ ଯେପରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମେଞ୍ଚାଏ ଫଳ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅଧା ପଚି ଗୋବର ହୋଇଗଲାଣି। ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ପକାଇବି ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ଏପଟେ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି
ଗାମୁଛା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ଗାମୁଛା ଆଣିବି? ଯାହା ହଉ ଖୋଜି ଗୋଟେ ଦେଲି। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାତିରେ କ'ଣ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି। ପୁଣି ଶୁଣୁଛି ମଶାରୀ ବନ୍ଧା ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ, ହରି ଦୌଡ଼ି ଖୋଜୁଛି। ଠାକୁରେ, ତୁମ ସଂସାର ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଧି, ଆଉ ସେପଟେ ଏହିସବୁ। ଭକ୍ତମାନେ କେହି କେହି ମା'ଙ୍କୁ କେତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଢ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।